I am inviting Mr. Veera Venugopal to chair the Emerging Business Opportunities, Startups and Innovative Projects. It's a wonderful topic of this conference. We make together for three important subjects: emerging business opportunities, startups and innovative projects in one session. Actually, we used to organize for the three sessions. Because of various reasons, we make together in the one session. I am inviting Mr. Abhi Junaid, Chairman of the Radiant Group of Companies, Dubai. Sir, Mr. Veera Venugopal, come and take your seat. Mr. Abhi Junaid, please come to stage. Mr. Durai Kandasamy, Director in Grow Line Consultants Private Limited, and also President of the Kongu Business Network. Periya network vachirkar. Ama. Romba very good speaker, Lions Club specialist. அடுத்து டாக்டர் சின்னு பழனிவேல் எங்கே இருக்கார்? காணவில்லை. வந்துட்டாரா? எவர்கிரீன் யங் பாய், யங் மேன், ஆக்டிவ் பர்சனாலிட்டி ஃப்ரம் சிங்கப்பூர். உட்காருங்க. இந்த அமர்வு என்பது மதிய உணவு, அருமையான மதிய உணவிற்கு பிறகு நாம் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்துள்ளோம். இங்கே இருக்கிற திரு கருணாநிதி அவர்களே உட்காருங்க சீட்டில். அப்போ தான் அவை ஒரு கட்டுக்கோப்புக்குள் வரும். இந்த அமர்விலே புதிதாக தொழில் தொடங்குபவர்கள், தொடங்கிய தொழிலை சிறப்பாக நடத்துபவர்கள், இந்த தொழிலின் முக்கியத்துவம் பற்றியும் அந்த தொழிலில் என்னென்ன புதிய சாதனைகள் செய்ய முடியும் என்பதை பற்றியும் பேச்சாளர்கள் ஆங்கிலத்திலோ தமிழிலோ அவர்கள் விருப்பப்பட்ட மொழியில் பேசலாம். Emerging business opportunities and startups and innovative projects, very important topic of the today's lifestyle. So our chairman, Mr. Veera Venugopal, is a very experienced IT specialist in America. He is from Kadalur and moved to US and also established his business very big level, and now is holding as a president of the Tamil Nadu Foundation, one of the very popular and long history foundation to help Tamil people in Tamil Nadu to come up in economically, socially, educationally, collecting money from America and sending to India, especially for Tamil Nadu rural areas, to develop our Tamil Nadu youth to come up in their own lifestyle. I am very happy to welcome Mr. Veera Venugopal. வணக்கம், உங்களை வரவேற்பதில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். அடுத்து மிஸ்டர் அபி ஜுனைத் அவர்கள். அபி ஜுனைத் அவர்கள் ஒரு தலை சிறந்த தொழிலதிபர், பிஸ்னஸ் மேன். இஸ் ரன்ஸ் மோர் தென் 50 restaurants all over the world. Apart from that, many construction companies and many innovative projects doing in India and Middle East. He chaired last conference as a organizing committee chairman, and also he helped us to conduct second World Tamil Economic Conference in 2011. I am very happy to welcome Mr. Abhi Junaid in this session. Another Dr. Mr. Durai Kandasamy is a very well organizer and a very good speaker, and also is running in a Kongu business network, and because of Coimbatore, Salem, Erode, Namakkal, this area is very popular and very innovative people doing a lot of new business. He is collecting all the people together as a Kongu business network and doing very well. Another Dr. Chinnu Palanivelu is a chartered accountant. He established his business in Singapore. He is actually from Karaikudi, settled and got a citizenship in Singapore and is doing very well. And also is the chairman of the South Asia Chamber of Commerce and Industries. He helped our conference to conduct in Kuala Lumpur in grand manner. He recruited many delegates and also he's tried to get even sponsorship. I am very happy to welcome Mr. Chinnu Palanivelu in this session. Now I am giving this session in charge to our chair, Mr. Veera Venugopal. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நன்றி ஐயா. நான் ஒரு டெம்பரவரி real person, I think flight got cancelled. I just landed from Chicago.
கேட்டாங்க ஏதோ பண்ண முடியுமான்ட்டு. எனக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லிவிட்டு ஐ வில் கிவ் டு த எக்ஸ்பர்ட்ஸ். அவங்க சொன்ன மாரி ஐ பீன் லிவிங் இன் சிகாகோ 30 years, fast 31 years almost. Mostly IT started, but build a company, sold company, and then building and then acquiring company. So that's my part of my career. In addition, I'm also a community leader. I also convener for World Tamil Conference. Chicagoல பண்ணோம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக 10th World Tamil Conference. மலேசியாவிலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 people வந்திருந்தாங்க. Then also he mentioned that Tamil Nadu Foundation, which is a 50-year organization. ஃபவுண்டர் எங்கே இருக்காங்க சார், அது வந்து 50-year செலிப்ரேட் பண்ணோம். நானும் சிவா மூப்பனாரும் சிகாகோவில் கிட்டத்தட்ட 5,000. We raised close to $3.8 million. So that's what we do. Not only we do our professional services, we also be part of community. அது சொல்லிவிட்டு இந்த டாபிக் வரேன். டாபிக் இப்போ தான் பார்த்தேன். பிஸ்னஸ், எமர்ஜிங் இன் பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி within startup and innovations, which is a great topic. பார்த்தீங்கன்னா why we are meeting here today. It's all about networking, talking to everyone to find out who is doing what else we can do better. It's a learning, right? It's not only what we are doing, it's about learning what are the what our friends are doing, all the leaders from இது வந்து தமிழ் டயப்ராஸ். ஸோ we are focused on that. ஸோ அப்படின்னு பார்க்கும்போது anything பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராட்டஜிக் மெக்கானிசம் யூஸ் பண்ணோம். We can't go and look for opportunity and start investing. You need to look at what are the strategic, what are the opportunities resides in which country, which geography அப்படின்னு பார்க்கணும். எமோஷனலாக வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கம்யூனிட்டிஸில் தே லுக் ஃபார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இம்மிடியேட்டாக, ஐ நோ திஸ் XYZ, யூ ஷுட் இன்வெஸ்ட். வி ஷுட் நாட் டூ தட். அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு 7-8 ஏரியா பார்க்கலாம் நம்ம. ஒன்று வந்து வெஞ்சர் கேபிட்டல் அண்ட் ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டிங். இது வந்து என்ன அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் எ இயர்லி இன்வெஸ்டிங். anybody starting a new company or a new product or a new service, you have an opportunity to be part of that. You have a multiples variation வரும். இப்போ 1xன்னு சொல்லுவாங்க. நான் ஒரு $1,000 நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன். what are the opportunity to make it 5x or 6x? ஸோ அதனால நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், வெஞ்சர் கேபிட்டல், அதுமாரி ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டிங் ஒன் ஏரியா. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா another area that you are a thought leader, you wanted to mentor or being advisor to startup, that is a second one you can participate. அப்புறம் வந்து கார்ப்பரேட்டில் இருக்குது பாருங்கள். இப்போ யூ ஆர் ஒர்க்கிங் இன் அ கார்ப்பரேட், யூ வாண்டட் டு டூ ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட், எக்ஸ்பேண்ட் சம் நியூ சர்வீசஸ். அதுக்கு என்ன சொன்னது, இன்ட்ராப்ரனர்ஷிப்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது நீங்கள் பண்ணலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி we are talking about. And then you can do collaboration and then strategic partnership. For example, மலேசியாவில் நீங்கள் நிறையா சர்வீஸ் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் புட்டிக் ப்ராசஸ் பண்ணி நிறைய கஸ்டமர் வச்சுருக்கீங்க. யூ வாண்ட் டு எக்ஸ்பேண்ட் இன் டு குளோபல், வெதர் இட்ஸ் இந்தியா ஆர் நார்த் அமெரிக்கா ஆர் யூரோப். திஸ் இஸ் அ வே டு talk to people and expand your portfolio to different countries. இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா டெக்னாலஜி கமர்ஷியலைசேஷன், which is basically to build something disruptive. டுடே மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி டே தேர் ஆர் நெட் நியூ டெக்னாலஜிஸ், ப்ராடக்ட் வந்துக்கிட்டு இருக்குது. எனிதிங் யூ வாண்ட் டு பில்ட் நியூ, விச் இஸ் வாட் டெக்னாலஜி கமர்ஷியலைசேஷன். சட் இப்போல்லாம் என்ன வேர்டுன்னா பஸ் வேர்டு ஏஐ, அண்ட் தென் யூ பிளாக் செயின், தென் தே டாக் அபவுட் டேட்டா சயின்ஸ், then they talk about SaaS. SaaS is getting old, but still now only it's picking up. Software as a service. எல்லாமே வந்து பாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, இன்ஃப்ரா சர்வீசஸ், IaaS. So it has a lot of acronym being used, but you can always look at where you want to really take that opportunity. அப்புறம் இன்னும் பண்ணலாம் க்ரௌட் ஃபண்டிங். அது இன்னும் ஒரு ஈஸியஸ்ட் வே. இன் யூஎஸ்லாம் நிறைய ஸ்மாலர் யங் கிட்ஸ் தே ஸ்டார்ட் new idea, come up with the new ideas, and then they'll go out for crowdfunding. Like
there is no limit for crowdfunding. அது வந்து $100 பண்ணலாம், 10,000 பண்ணலாம், based on your, all you have to set, I need $50,000. known personே தேவை கிடையாது. அதுக்கெல்லாம் வந்து போர்ட்டல்லாம் இருக்குது. ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் ஒரு கார்னரில் இருந்தாலும் லாட் ஆஃப் பீப்புள் இன் குளோபல் லெவல் தே சப்போர்ட். ஸோ அனதர் அவென்யூ டு லுக் ஃபார் பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். அப்புறம் மார்க்கெட் ரிசர்ச். அண்ட் தென் இஃப் யூ லுக் அட் இட், மார்க்கெட் ரிசர்ச்சுங்கிறது வந்து எல்லா வெர்டிகல்ஸுக்கும் அது யூஸ். அது பண்ணாமல் நீங்கள் எதுவுமே வந்து பண்ணக்கூடாது. இப்போ நான் சொல்கிறேன்னு சொல்லிவிட்டு you don't need to invest. You need to do your groundwork. You need to talk to your friends. You need to talk to your colleagues and understand, is it really viable? This is what I want to do. So that is another way to look at business opportunities. Apro, the one area that I love is social impact ventures. Yen gettingina, this is aligned to what you do. Anything you do, a new kind of a product or a service, it has to impact the local population. இப்போ நான் ஒரு போர்ட்டல் ஆரம்பிக்கிறேன். I wanted to sell fresh vegetable. Nothing new. Nowadays organics. That I found out one individual IIT person in Chennai, all he does கீரை மட்டும் விற்கிறாப்புல. Today turnover is 18 crore. Nothing else. All he does is procure from local காஞ்சிபுரம், மகாபலிபுரம் சைடில் பெரிய பெரிய ஐடி கம்பெனிக்கு சப்போர்ட் டெய்லி கொடுக்குறாங்க. கிட்டத்தட்ட 18 crore மேலே ஆயிடுச்சு 2 years ago. Now he might be doing more. So you can always look what is required for the local market, and then that also connecting lot of farmers இருக்கட்டும் or any other producers இருக்கட்டும் பண்ணிங்கன்னா, then that is another way to building social innovation as well as social entrepreneurship. And then another area, especially college grads or somebody working and wanted to build something, incubators. இங்கே மலேசியாவில் எனக்கு தெரியாது, யூஎஸில் நிறைய இருக்குது இன்குபேட்டர், ஆக்சிலரேட்டர் ப்ரோக்ராம்ஸ். அதில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, they will provide everything. They will provide a place to work, they will provide mentorship, they even connect with all the angel investors or network people. So adila another area that you can look at it. So there are a lot of other avenues. I don't want to take up too much time. I wanted to give to the experts. But idu konjam different ah pannalam na sonna. 15 நிமிஷம் பேசாம each one of you take 10 minutes or 8 to 10 minutes and then Q&A session vechikalam. So that way audience can ask whatever the questions they have. So first I would like to introduce Mr. Amit Jr. Thank you. Good afternoon. Let me start by saying thanks to Dr. Sampath and the organizing team here for giving me this opportunity. It's good to be in KL, and we do come here quite often, so it's another opportunity for me to visit Malaysia. The topic of emerging business opportunities for startups and innovative projects is quite a vast and wide topic. So let me just focus on the opportunities available in the Middle East, because I come from Dubai. So I'll be very region specific, and let me just focus on the opportunities available in the Middle East and how all of us or some of us here could actually benefit from that. Today, as you know, the Middle East is a very dynamic, growing region, partly because the oil prices have gone up, and there is there's a lot of economy. The GDP growth is about 3 to 4% per year, and if you look at the region as the drivers being Saudi Arabia and the United Arab Emirates, there are plenty of projects both on the real estate side and tourism, infrastructure and hospitality that is driving the economy. And along with that, you would also be surprised to know that there is a very, very dynamic market and an ecosystem that is being built for startups, for technology related businesses as well. So let me just tell you that the
UAE's Vision 2021, Saudi Arabia's Vision 2030, or Egypt's Vision 2030. All of these have been, encompassing the drive in technology and reducing the reliance on oil and diversifying the economic structure. And there's also, you would know that they're attracting huge foreign investment as well as movement of people from elsewhere in the world to the Middle East for residence as well as for exploiting these opportunities. Recent figures highlight this growth. Venture investments in the MENA region surpassed $1 billion last year. With incubators, accelerators, and government support, the Middle East is actively empowering startups to thrive. For example, Saudi Arabia's NEOM project alone is a $500 billion smart city. And it is, if you look at the way it has been planned and designed, I think it is one of the most futuristic cities that you can ever imagine in this world. The key areas that you have where there are investment opportunities and which is driving the GDP growth in the Middle East, first is fintech and digital banking. Fintech is one of the fastest growing sectors in the Middle East. And in Saudi Arabia alone, the fintech market is projected to reach $33 billion by 2026. Initiatives in the UAE, like UAE's Fintech Hive and Saudi's Fintech Saudi, are fostering this growth by offering startups funding, regulatory support, and mentorship. A real-world success story in UAE is Tabby. It's a UAE-based buy now, pay later startup. It is today a valuation of more than $1 billion. It is an iconic thing in the startup industry in the UAE itself. And startups in the fintech and in the digital banking area, they can explore blockchain, digital wallets, and financial inclusivity. And there is a good ecosystem which supports these initiatives in the Middle East. The next area would be e-commerce and logistics. The Middle East e-commerce sector is booming, with the market projected to exceed $48 billion by 2025. The pandemic accelerated this growth, with platforms like Noon and Amazon Middle East leading the change. There are still opportunities for other companies to enter this e-commerce sector in the Middle East as well. For instance, Cartlo, a UAE-based e-commerce platform, has revolutionized the market by focusing on sustainable and refurbished goods. With a digitally connected population, startups can also explore platforms for health, education, and beauty services, meeting evolving consumer needs. So today we have a dynamic environment in the UAE and in the rest of the Middle East, where you have these kind of startups in almost every area of the economy. And with enough venture capital coming into these startups, there is absolutely, it's only a matter of time before all these startups become billion-dollar valuation companies. A third area would be renewable energy and sustainability. The Middle East is heavily investing in renewable energy, with countries like Saudi Arabia leading the charge. The NEOM project alone includes plans for the world's largest green hydrogen plant. Startups can contribute to solar energy, wind power, and water desalination technologies. If we are to again look at UAE, and one of the successful examples is a great example called Yellow Door Energy. It's a UAE-based startup that specializes in solar power solutions for businesses. By aligning with global sustainability goals, startups in this sector can position themselves as key players in the region's green transformation. A fourth and another important area in the emerging market is healthcare. It is another sector in the UAE with great potential. As you know, the population of UAE is growing, and the population of Saudi Arabia and the rest of the region is growing. And not just that, today we also have medical tourism as well coming into these regions. Earlier on, people, if they have
some kind of medical illnesses, they would probably go to other countries for treatments. But today, the UAE, it's transforming itself to a hub for medical tourism, and we have people from the rest of the region coming to UAE for medical treatment. And this is possible because of adopting innovations in telemedicine and AI diagnostics and remote patient monitoring. During the pandemic, platforms like OkaDoc, a UAE-based telehealth startup, played a critical role in connecting patients and doctors virtually. And with government initiatives like the Dubai Health Strategy 2021, the region is prioritizing digital health solutions. Startups offering scalable, tech-driven healthcare services can benefit from both regional demand and international interest. The next important area which plays a very, very significant role in the UAE's economy, having almost about 30% of the UAE's GDP would probably be from this one, and the rest of the region also is slowly moving towards this one, is tourism and entertainment. Tourism remains a cornerstone of the Middle Eastern economy, and technology is reshaping how travelers experience the region. The Red Sea project in Saudi Arabia is a luxury tourism initiative spanning 28,000 square kilometers. It incorporates AI, IoT, and smart hospitality solutions to redefine sustainable tourism. Startups in this space can explore opportunities in virtual experiences, personalized travel services, and digital ticketing platforms. For instance, the success of Holiday Me, a Dubai-based travel tech platform, demonstrates the appetite for innovative solutions in the tourism sector. The role of technology and digital innovation on all these sectors is prevalent for everybody to see, and that is the driving force. Artificial intelligence, blockchain, and the Internet of Things enables startups to create scalable, efficient solutions. Smart city initiatives like Dubai Smart City, Riyadh's King Abdullah Financial District are creating test beds for tech-driven startups to pilot innovative projects. The Middle East boasts a robust ecosystem of incubators, accelerators, and venture capital firms. Programs like Hub 71 in Abu Dhabi and Cost Entrepreneurship Center in Saudi Arabia offer resources, funding, and mentorship to help startups succeed. In conclusion, the Middle East is a land of emerging opportunities for startups and innovative projects. From fintech and e-commerce to renewable energy and health tech, the region offers vast potential for businesses that are willing to innovate and adapt. With a proactive government, a young and connected population, and a growing ecosystem of support, the Middle East is the ideal place for entrepreneurs to turn ideas into impactful ventures. Startups here aren't just tapping into markets, they're helping shaping the future of a region in transformation. Thank you, and we look forward to having your presence in the Middle East in any of these initiatives, and we'll be happy to support you in any which way we can. Thank you so much. Next speaker. Thank you, Mr. Abid. I think you offered plenty of data, information related to Middle East and India. I think what realize there's a lot of opportunities surrounded by us. You don't need to even go to America. That's what he said. Middle East, yeah, we are all moving. In fact, I opened the office there. So thank you, sir, for a wonderful speech. And next, our speaker, Mr. Thurai Kandasamy. ஒரு சவாலான வேலை எனக்கு இப்போ. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, அண்ணன் விஆர்எஸ் சம்பத் பேசிட்டு போகும்போது என்ன சொல்லிட்டு போனார் அப்படின்னா, அவர் தமிழ்நாடு முழுக்க ஃபேமஸ்ஸு, அது பண்ணுறாரு, இது பண்ணார், நல்லா பேசினாருன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரா. நல்லா பேசுவார்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார் கடைசியாக. ஸோ அதனால் எப்படி நல்லா பேசுறதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கிறேன் நான். இங்கே இன்னொரு பிரச்சனை என்ன எனக்கு சவால் அப்படின்னா, எல்லாம் நல்லா லஞ்ச் முடிச்சுட்டு வந்திருக்கோம், கொஞ்சம் அப்படியே ட்ரௌசியாக இருக்கிற ஒரு டைமு. ஸோ இந்த ரெண்டு சவாலையும் எதிர்கொண்டு எப்படி பேசுறது, நம்ம சொல்கிற விஷயம் போய் கண்டிப்பாக ஏதோ கான்ஃபரன்ஸுக்கு வந்தோம், முடிச்சுட்டு போனோம், எதுவுமே டேக்அவே இல்லை அப்படின்னு இல்லாமல் என்னால் முடிஞ்ச, ஏன்னா இதில் பயங்கரமான ஒரு அருமையான ஒரு டாப்பிக்கு.
எனக்கு அண்ணனே போட்டார் அதை. ஆக்சுவலாக எனக்கு தெரியாது. ஆக்சுவலாக நான் வேறு ஒரு ஐடியா வச்சுருந்தேன். அப்புறம் அவரே அதை போட்டார். அப்புறம் அதுக்கு தயாராகிட்டேன் நான் ஆக்சுவலாக வந்து. ஸோ இப்போ நான் வந்து இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயத்த சொல்லணும் விஆர்எஸ் அண்ணனை பற்றி. அவங்க ஒன் மேன் ஆர்மின்னு சொல்ல முடியும் என்னால். கைத்தட்டலாமா நம்ம? இப்போ நான் ஒரு பல வருஷமாக பார்த்துட்ருக்குறேன். ஆக்சுவலாக வந்து மெட்டிகுலஸாக ஒவ்வொரு ஈவெண்ட்டும் பிளான் பண்ணுறாரு. ஒரு டாக்குமெண்ட்டும் பார்க்கும்போது எனக்கு பொறாமையாக இருக்குது. நான் தான் வந்து நிறைய தடவை ஒரு தடவை ஒரு டிசைன் கொண்டு வந்து எங்கிட்ட கொடுத்தாங்கன்னா நான் அதை வந்து நார்மலாக அப்படி ஈஸியாக முடிக்கிறது இல்லை. திரும்ப கரெக்ஷன் பண்ணுவேன். பர்ஃபெக்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் டிசைன். அண்ணா, தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் மீ அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு கம் அண்ட் ஸ்பீக் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் பிளாட்ஃபார்ம். என்னை நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் உயர்த்திருக்கிறீங்க. இப்போ உங்களுக்கு ஒரே ஒரு ரெண்டு கிஃப்ட் வச்சுருக்கேன் நான். இப்போ இது நோட்டுனா வெறும் நோட்டு நினச்சிக்காதீங்க, இது எல்லாமே கரன்சி உள்ள இல்லை, சரியா? இது யாருக்கு வந்து நான் கொடுக்க போகிறேன் அப்படிங்கிறது எப்படின்னா, நான் என்ன பேசுகிறேனோ அதை கடைசியாக ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்பேன், 2 கேள்வி கேட்பேன். அது யார் வந்து ஃபஸ்ட்டு கை தூக்கி சொல்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு இந்த நோட்டு உறுதியாக உண்டு. பார்க்கலாமா? ரெடியா? வேண்டாமா? இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு டயஸில் கொடுத்துடலாம். இல்லையே, கைத்தட்டல. நல்லா கைத்தட்டுங்க. கைத்தட்டினா என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு? ஒன்றே எனர்ஜி வரும், நல்லா ஹாப்பியாக இருக்கலாம் நம்ம. ரைட்டா? சரி, let us go to the emerging opportunities அப்படின்ற பற்றி சார் வந்து பேசிட்டு போகிறாரு. மிடில் ஈஸ்டில் எமர்ஜிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸு நான் வந்து ஜென்ரலாக எப்படி பார்க்கல அப்படின்னா, இந்தியாவில் மற்ற ஊர்லன்னு பார்க்கல. நான் எமர்ஜிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை பார்த்தது குளோபலாக பார்த்தேன். ஏன்னா எல்லாருமே நம்ம குளோபலாக இருந்து வந்திருக்கோம். ஸோ டேக்அவே அப்படிங்கிறத பற்றி ஏன் இதை வந்து நம்ம அக்ரெசிவாக ஒரு 10 விஷயத்தை மட்டும் தான் நான் பேச போகிறேன். அது அதிகபட்சம் உங்களுக்கு வந்து குயிக்காக முடிஞ்சிடும். ஃபஸ்ட்டு விஷயம் வந்து உங்களுக்கு வந்து சஸ்டைனபிள் அண்ட் க்ரீன் எனர்ஜி. நிறைய பேர் பேசிட்டாங்க ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா. ஸோ அதில் என்னென்ன இருக்குது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும். உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரெனியூபிள் எனர்ஜி இருக்குது. எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் ஒரு பெரிய ஒரு சப்ஜெக்டாக வந்துட்டுருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்பன் கேப்சர் அண்டு ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது சொல்கிறோம். கேன் மூவ் டு தி நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். இன்றைக்கி நம்மளை எல்லா சாதாரண ஒரு டீ கடை முதற்கொண்டே இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு 20 ரூபா டீ குடிக்கும்போது கூட நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு QR கோடை காமிச்சிட்டு டக்குன்னு போயிட்டே இருக்கிறோம் நம்ம. ஆக்சுவலாக வந்து அந்த அளவுக்கு இன்றைக்கி வந்து டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடந்திருக்குது, அடாப்ஷன் நடந்திருக்கு. ஸோ அதனால் இந்த ஸ்லைடு வந்து ஐ வில் கிவ் இட் டு த ஆர்கனைசர்ஸ். நீங்கள் அதை எடுத்துக்கலாம், நீங்கள் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ அதனால் சின்ன மைனூட் திங்ஸில் நான் போக விரும்பல. நிறைய விஷயம் இருக்குது அதில். பார்த்திங்கன்னா வந்து ஏஐ, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸு, சைபர் செக்யூரிட்டி, IoT அண்டு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வந்து நம்ம வந்து டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனாக சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெல்த் அண்ட் வெல்னஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். மிக மிக முக்கியமான ஒரு சப்ஜெக்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா பணத்தை தேடி ஒரு பக்கம் ஓடிட்டு இருக்கும்போது நம்ம ஆரோக்கியத்தை நம்ம தேட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது. இதுக்கு இந்த செக்மெண்ட்டில் நிறைய பேர் தேவைப்படுறாங்க. ஏன் அப்படின்னு சொன்னால், ஹெல்த்துக்கும் வெல்னஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுமா? யாராவது ஒருத்தர் சொல்ல முடியுமா? வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஹெல்த் அண்ட் வெல்னஸ்? இவ்வளோ பேர் இருக்கிறோம் நம்ம ஹெல்த் அண்ட் வெல்னஸ் பற்றி. எவ்வளோ சீனியர்ஸில் இருக்கிறீங்க நம்ம. ஸோ ஹெல்த்ன்றது ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் டிசீசஸ், வெல்னஸ்ன்றது ஹோலிஸ்டிக் ஆஸ்பெக்ட், ஸ்பிரிச்சுவல், மென்டல், ஸ்டெபிலிட்டி, நிறைய விஷயம் இருக்குது. ஆக்சுவலாக வந்து நோய் இல்லாத இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து வெல்னஸில் இருக்கிறாங்களா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணிங்கன்னா இல்லை. ஆக்சுவலாக வந்து எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸு, இதெல்லாம் பல விஷயத்தை நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு. இதுக்கெல்லாம் நிறைய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இன்னும் ஃபியூச்சரில் தேவைப்பட போகிறாங்க. ஏன்னா பணம் வந்து எல்லாத்துட்டையும் இருக்குது, ஆனால் அவங்களுக்கு பீஸ் ஆஃப் மைண்டை கொண்டு வர முடியல ஆக்சுவலாக வந்து. ஸோ அதனால் தேர் வில் பி இனஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஹெல்த் அண்ட் வெல்னஸில் என்றவங்களுக்கு. தேர் இஸ் அ கிரேட் ஃபியூச்சர். அண்டு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபியூச்சர் ஆஃப் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ ஒர்க் எப்படி நடந்துகிட்ருக்கு தெரியுங்களா? முன்னாடி என்ன பண்ணோம், ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்னு ஒரு கான்செப்ட் இருந்தது, உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். இப்போ என்ன கான்செப்ட் தெரியுங்களா? சொல்லுங்கள், நிறைய பேர் இருக்கீங்க எக்ஸ்பர்ட்ஸு, ஐடி. என்ன எக்ஸ்பர்ட்டு? ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமை தாண்டி எஸ், கிவ் எ கிளாப் டு ஹிம். என்னென்னா எங்கேருந்து வேணாலும் ஒர்க் பண்ணலாம்,
மைண்ட் செட் என்ன தெரியுங்களா? முன்னாடிலாம் நாங்களாம் கொஞ்சம் ஓல்டு பீப்புள்னால் ரொம்ப ஓல்டு கிடையாது, இருந்தாலும் வந்து என்னென்னா ஒரு மெயில் அனுப்புனா கூட என்ன பண்ணுவோம், நம்ம ஆஃபீஸுக்கு போய் அனுப்புகிறோம்பா அப்படிம்போ. கான்செப்ட் மாறி போச்சு. ஃப்ளைட்டில் உட்காந்துருக்கும் போது, பஸ்ஸில் உட்காந்துருக்கும் போது, டிராஃபிக்கில் உட்காந்துருக்கும் போது மெசேஜ் அனுப்ப வேண்டியதாக இருக்குது. நவ் ஒர்க் ஃப்ரம் எனிவேர் இஸ் அ கான்செப்ட். அதனால் அதுக்கு தேவையான மாதிரி நம்மளை அடாப்ட் பண்ணிக்கணும். அதுக்கு தேவையான எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து நிறைய தேவைப்படுறாங்க இன்றைக்கி. ஸோ தட்ஸ் வாட் வி கால் இட் அஸ் ஒர்க் ஃப்ரம், அதாவது ஃபியூச்சர் ஆஃப் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொபிலிட்டி அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன். முன்னாடிலாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ பஸ்ஸு ஊருக்கு போகும்போது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரோடு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப வீக்காக இருக்கும். இன்றைக்கி ரோடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தாளாட்டுற மாதிரி பஸ்ஸு எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக ஆட்டோமேஷன், ஹைலி அட்வான்ஸ்டு வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து இன்றைக்கி வந்து இருக்குது. அந்த வெஹிக்கிள்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேஷன் நிறைய வந்துட்டுருக்கு. நீங்கள் வண்டியில் ஏறி உட்காந்தோடனே உங்கள் மொபைல் சார்ஜ் போடுறதுலேருந்து சாதாரண விஷயம், அதில் வைஃபைலேருந்து உங்களுக்கு கம்ஃபர்ட் எப்படியெல்லாம் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறாங்க எங்களை. ஸோ தெர் இஸ் அ இனஃப் ஸ்கோப் ஃபார் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் தி மொபிலிட்டி அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அக்ரி டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸ்மார்ட் அக்ரி வந்து நம்மலாம் வந்து விவசாயத்தில் நிறைய பேர் விவசாய குடும்பத்துலேருந்து வந்திருப்போம். இன்றைக்கி அக்ரிகல்ச்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஏன்னா அக்ரி இல்லாமல் நம்ம வந்து எதுவுமே கிடைக்காது நமக்கு சாப்பாடு. ஆக்சுவலாக அந்த அக்ரியில் வந்து நிறைய பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரி லெவலில் 500 ஏக்கர் 100 ஏக்கர் அப்படி வாங்கி கார்ப்பரேட் லெவலில் போயிட்டுருக்கு. ஸ்டில் தெர் இஸ் பொட்டென்ஷியல் ஃபார் ஸ்மால் இன்வெஸ்டர்ஸ். கொஞ்சோண்டு லேண்ட் இருந்தால் கூட அதை வந்து கொஞ்சம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம வெர்டிகல் ஃபார்மிங் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டில் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். அதனால் இந்த எமர்ஜிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸில் கோ பேக் டு யுவர் வேஸ்ட்டாக கிடக்கிற லேண்டை கொஞ்சம் அப்பப்போ டைம் கிடைக்கும் போது நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் டெஃபினட்டாக தேர் இஸ் இன்கம், தேர் இஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் தட். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபுட் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஃபுட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நார்மலாக வந்து நிறைய ஃபுட் ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரீஸு, ஃபுட் ப்ராசஸிங் மெஷினரிஸ் பண்ணுறவங்க, ஃபுட்டு மார்க்கெட்டிங், ஃபுட்டு டெலிவரி, அதெல்லாம் ஸோ மச் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். இன்றைக்கி வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லைன்னு சொல்லவே முடியாது. ஆக்சுவலாக அந்த அளவுக்கு இன்றைக்கி வந்து அந்த செக்டார்லேயும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளைமேட் சேஞ்சில் நிறைய இருக்குது. அது நீங்கள் நார்மலாக வந்து யூ கேன் கெட் இன் டு இட். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா என்டர்டெயின்மெண்ட்னா வந்து கிளாஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட் கொடுத்தா தேர் ஆர் பீப்புள் டு டேக் இட். அது என்டர்டெயின்மெண்ட் அண்டு மெட்டாவர்ஸுங்கிறது AR/VR மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து என்னென்னா நம்ம வந்து மெட்டாவர்ஸ் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. எக்ஸ்பீரியன்ஸை ரியல் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸை நம்மளால் கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்குது. அடுத்தது வந்து எடிடெக். இந்த ஏரியாவில் தான் நான் வந்து இருக்கிறோம். எங்களுடைய பிராண்ட் நியோடச் அப்படிங்கிற ஒரு பிராண்டில் நாங்கள் வந்து டச் ஸ்க்ரீன் பேனல்ஸை வந்து நாங்கள் வந்து இந்தியா ஃபுல்லாக சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். மார்க்கெட்டிங்காக சொல்லலை, ஒரே ஒரு நாள் யோசிச்சேங்க. நிறைய பேர் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து சாம்சங் டீலர்ஷிப் எடுக்கும்போது, சோனி டீலர்ஷிப், பேனசோனிக் டீலர்ஸ் எடுக்கும்போது எனக்கு ஒரு டீலர்ஷிப் கிடைக்காதா மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனியில் நினச்சேன். அன்னைக்கு நினைக்கும் போது ஒரு கோட் ஒன்று ஞாபகம் வந்து படித்தது என்னென்னா, when there is no opportunity you create an opportunityன்னு சொன்னாங்க. அந்த ஒரே ஒரு தாட் ப்ராசஸ் எனக்கு என்ன மைண்டில் தோணுச்சுன்னா, when it is possible for someone else it is possible for you and me. நம்ம ஏன் ஒரு மல்டிநேஷ்னல் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிதாங்க நாங்கள் ஒரு நியோடச்சுங்கிற ஒரு டச் பேனலை உருவாக்கணும். இன்றைக்கி வந்து ஐஐடியிலேருந்து டாப் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், டாப் யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து தே ஆர் அடாப்டிங் திஸ் டெக்னாலஜி. இன்றைக்கும் நான் இந்தியாவில் சொல்ல முடியும், we are having the highest quality standard and highest specification product which we are supplying. So இது எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா, எஜுகேஷனல் டெக்னாலஜியில் தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஆக்சுவலாக எஜுகேஷனில் நிறைய LMS லேர்னிங் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் அது நிறைய தேவைப்படுது. ERP தேவைப்படுது. டோட்டல் ஆட்டோமேஷன். பையன் வந்து பஸ்ஸில் ஏறினதுலேருந்து வீட்டில் பஸ்ஸு இறங்குற வரைக்கும் அவ்வளோ ஆட்டோமேஷன் இருக்குது, பண்ண வேண்டியிருக்குது இன்றைக்கி. ஆக்சுவலாக வந்து பையன் கிளாஸில் அட்டன் பண்ணானா இன்னொரு விஷயம் இருக்குது தெரியுங்களா, ஒரு வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னு வச்சிங்களேன், அந்த வீடியோவை நீங்கள் 2 நிமிஷம் பார்த்தீங்களா, 4 நிமிஷம் வீடியோன்னு வச்சுக்கிங்க, 2 நிமிஷம் பார்த்தீங்களா இல்லை 4 நிமிஷம் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்களான்ற அளவுக்கு நம்மளால் பார்க்க முடியும் நமக்கு. ஸோ அந்தளவுக்கு டெக்னாலஜி இஸ் க்ரோயிங். எல்லாத்துக்கும் ஆள் தேவைப்படுது. சின்ன ஆப், யூ கேன் டெவலப் எ ஸ்மால் ஆப் அண்ட் யூ கேன் பிகம் பாப்புலர். யூ கேன் பிகம் யூனிகார்ன் கம்பெனி ஆக முடியும். அவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. ஏன்னா எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வந்து மூளைக்கு இருக்குது. ஆக்சுவலாக வந்து இட்ஸ் அ கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ அதனால் இன்னொரு வெர்டிகல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டுங்க. ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்கில்லுங்கிறது வந்து என்னென்னா நுனிப்புள் மேயறது இல்லை. ஸ்கில்லு டீப் லேர்னிங் இஸ் ரெக்யர்டு. எதுவாக இருந்தாலும் சரி டீப் லேர்னிங். நம்ம சின்ன வயசில் என்ன சொல்லுவோம், படிக்கிறத எழுதி பாருங்கள், திரும்ப எழுதி பாருங்கள், திரும்ப ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இன்றைக்கி எங்களுடைய ஒரே ஒரு விஷயம், நிறைய ரீசெண்டாக ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடந்தபோது வைஸ் சான்சலர் ஆஃப் ஃபார்மர் அனாலிசி வந்து சொல்லும்போது சொன்னார், 6% ஆஃப் த இன்ஸ்டிடியூஷன் தான் வந்து தே ஆர் ப்ரொவைடிங் த பெஸ்ட் டு அக்செப்டபிள் எஜுகேஷன்.
அப்போ மீதி இருக்கிற இன்ஸ்டியூஷன் என்ன வருது, அங்கேருந்து வர்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன வருது, அங்கேருந்து வர்ற அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம யோசித்தோம் அப்படின்னா, லேர்னிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் கம்பெனி ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணோம். க்ரோ லைன் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். அது மூலமாக கார்ப்பரேட் ட்ரைனிங்கு, ஃபேக்கல்ட்டி டெவலப்மெண்ட் கோ டு த டீப்ஸ். நம்ம வந்து இப்போ கூட 2 பேர்த்து பேசிட்டு இருக்கும்போது டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க சொன்னேன், we have to make the teachers to learn latest things. அவங்கள கண்டினியூஸாக படிக்க வைக்கணும் நம்ம ஆக்சுவலாக வந்து. அப்போ தான் நம்மளால் நல்ல ஒரு சமுதாயத்தையும் நல்ல ஒரு மாணவர்களை நம்ம உருவாக்க முடியும். ஸோ இப்போ நான் சொன்ன வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஏகப்பட்ட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸு நம்மளுடைய உலகத்தில் இருக்குது நமக்கு. ஆனால் இந்த டேக்அவே இந்த அண்ணன் முடிக்க போகிறாங்கன்னு அவங்க முடிங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து 2 கிஃப்ட் வேறு கொடுத்துட்டு போனேன் நான். ஸோ அதனால் இப்போ ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து நம்ம சமுதாயத்தில் இருந்தாலும் நீங்கள் we want to collaborate with many consultancy, we want to cooperate with you. நீங்கள் வந்து யாராண்டா வந்து நீங்கள் வந்து கூட நாலேஜ் இருக்கோ ஷேர் பண்ணலாம். தமிழனால் உலக ஆள முடியும் என்பதை நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து தான் உறுதிப்படுத்தணும். நாளைய உலகம் தமிழனதோடு தான் இருக்கணும். ஆக்சுவலாக வந்து எந்த மூலையில் எந்த ஃபீல்டில் இருந்தாலும் he has to be the top. குளோபலாக இவர் தான் நம்பர் 1ங்கன்னு சொல்கிற அளவுக்கு நம்ம வரணும். அதுக்கு நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ணணும். அதுக்கு குறிப்பாக வந்து அண்ணன் விஆர்எஸ் மாதிரி ஆளுங்க வந்து அரும்பாடுபட்டு வந்து நம்மளெல்லாம் ஒன்றா சேர்த்துக்கிறாங்க. இதுக்காக நம்ம மறுபடியும் ஒருக்கா கை தட்டணும் அவங்களுக்கு. சாதாரண விஷயம் இல்லைங்க. இன்றைக்கி மலேசியாவில் அவர் எவ்வளோ பேர்த்துக்கு பேசியிருப்பார், எத்தனை பேர்த்த வர சொல்லியிருப்பார், எத்தனை நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1/10 வந்திருக்காங்களான்னு எனக்கு தெரியல. ஆக்சுவலாக வந்து ஒரே ஒரு கான்செப்ட், ஒரே ஒரு ஐடியா, ஒரே ஒரு மனிதரை சந்தித்தால் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நினைக்க முடியாத நிலைமையை அடைய முடியுங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு சொல்கிறோம், வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு ஆளுங்க கிடையாது நீங்கள் ஆக்சுவலாக வந்து. அதனால் லெட் அஸ் ஆல் டேக் திஸ் டு த. இங்கே எவ்வளோ பேர் யங்ஸ்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க. நாளைய உலகம் இங்கே இல்லை நம்மக்கிட்ட. we have to bring more youngsters. நீங்கள் உங்களுடைய குழந்தைகளை பையனை கூட்டு வந்துருக்கணும், பொண்ணை கூட்டிகிட்டு வந்துருக்கணும் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு ஆக்சுவலாக வந்து. ஏன்னா அவங்க தான் நாளைய உலகம். ஸோ அடுத்த கான்ஃபரன்ஸில் யூஎஸில் நம்ம அண்ணன் நடத்தும் போது we should take our children. அதுதான் நாளைய உலகமாக இருக்கும் அப்படின்னு கூறிக்கொண்டு இந்த ஒரே ஒரு கேள்வி யாராவது ஒருத்தங்க டக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா 2 பேருக்கு. ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின், டிடி அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டை நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்? எஸ் சார், நோ, இங்கே யூஸ் பண்ணதில் டிடிங்கிற ஒரு ஷார்ட் ஃபார்மாக சொல்கிறாங்க. அவர் வார்த்தை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், அது ஷார்ட் ஃபார்மாக சொல்கிறேன், டிடின்னு சொல்லி. எஸ் யாரு? எஸ் சார், வாங்க. நாங்கள் ஒரு புக் கொடுக்குறோம். அடுத்த சீக்கிரம் முடிக்க போகிறேன். எம்டி ப்ளீஸ் கம் சார், வெல்கம். கை கொடுங்க, கை தருங்க. ப்ளீஸ் கிவ் a good clap. பாண்டியன் வக்கீலாச்சு, அவர் எங்க தூங்க போறாரு? காலையில் வந்து கோர்ட்டில் உட்காந்து மிக்க நன்றி. இவ்வளோ நேரம் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த என்னுடைய பேச்சை கேட்டு கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு டேக்அவே கிடச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒரே ஒரு பாயிண்ட்டை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போய்
அதை உங்களுடைய வாழ்க்கையில், உங்களுடைய குடும்பத்தில், உங்களுடைய தொழிலில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுதான் நம்மளுடைய இந்த கான்ஃபரன்ஸுக்கு வந்துறதுக்கோடைய ஒரு முக்கியமான ஒரு அங்கமாக இருக்கும்னு கூறிக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றிங்க. ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க. என்னென்ன வெர்டிகல்ஸ்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு, அக்ரிகல்ச்சர், ஹெல்த் கேர், எஜுகேஷன், இன்ஃபேக்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட். அது இல்லாமல் தமிழன் தலை நிமிர்ந்து நின்றா அப்படின்னு வேறு சொன்னாங்க. ரொம்ப நன்றி ஐயா. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பீக்கருங்க டாக்டர் சின்னு பனில்வேலு, சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட். சாரிங்க. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு பண்ணுறது எவ்வளோ கஷ்டம்னு உங்களுக்கு தெரியும். அதை ஏற்பாடு பண்ண குழுடைய தலைவர் ஐயா டாக்டர் விஆர்எஸ் சம்பத்தை எல்லாரும் சொல்லிட்டு போனாங்க. நான் அவரை எப்படி நினைக்கிறேன்னா, நீங்கள் எங்கேயாரும் போயிட்டு உங்களுக்கு எங்கே போகிறோன்னு தெரியல, இல்லை பாஸ்போர்ட் தொலைஞ்சி போச்சு, எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் யாருடைய நம்பர் வச்சுக்கிறோம்னா டாக்டர் விஆர்எஸ் சம்பத்துடைய நம்பர் வச்சுருந்தா போதும். அவர் எங்கேயாவது உங்கள் ஒரு லோக்கல் ஒரு ஆளை பிடிச்சி உங்களை உங்கள் வீடு போய் சேர்த்துருவார். அதனால் அதாவது எல்லா கண்ட்ரிக்கும் ஒரு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் இருக்க மாதிரி தமிழனுக்கு ஒரு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் யாருன்னு என்னை கேட்டால் அவர் டாக்டர் விஆர்எஸ் சம்பத்து தான். ஸோ ஏன்னா லோக்கலில் நம்ம நடத்திடலாம், லோக்கலில் நிகழ்ச்சி நடத்திடலாம். இன்டர்நேஷ்னல் அளவில் ஒரு 20 கண்ட்ரியிலேருந்து தமிழ்னுக்காண்டி நடத்தணும் அப்படின்னா யாருன்னா டாக்டர் விஆர்எஸ்னால தான் முடியும், வேற ஆள் முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சிங்கப்பூர்லேருந்து வந்திருக்கிறேன். சிங்கப்பூரில் சிங்கப்பூர் சவுத் ஏஷியா சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனத்தை நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த நிறுவனம் கூட அவருடைய டாக்டர் விஆர்எஸ் சம்பத்துடைய அவர் நிறைய நடத்திக்கிட்டு இருக்காரு. அது மூலியமாக நம்மளும் தமிழனுக்கு உதவி செய்யணும், தமிழ் மக்களுக்கு அந்த என்டர்ப்ரினர்ஷிப் அப்படிங்கிற ஒரு அது கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தோடு ஆரம்பித்து இப்போ என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா சிங்கப்பூரில் ஸ்கூலில் போயிட்டு வேலை பார்க்குறவங்ககிட்டலாம் how they actually can start the company and then they can start to do the business and then grow and expansion அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ சிங்கப்பூரில் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாவில் இருக்க கம்பெனிலாம் இந்தியன் சப் கான்டினென்ட்க்கு போகணும்னா என்ன பண்ணணும், ஸோ அதனால் அங்கே போயிட்டு நிறைய பேரோட எம்ஓஎல்லாம் சைன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இப்போ சிங்கப்பூர்லேருந்து யாராவது இந்தியாவுக்கு போகணும்னா நெட்வொர்க் மாதிரி டாக்டர் விஆர்எஸ் சம்பத்து மாதிரி நிறைய ஆளுங்களோட புரிந்துணர்வு பண்ணிக்கிட்டு அது மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அது மாதிரி இந்தியன் சப்காண்டிலேருந்து யார் இங்கே சிங்கப்பூருக்கு சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா வரணுன்னாலும் அவங்களுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த ஒரு சின்ன முயற்சியை அதை தமிழ் மக்கள்லாம் நல்லா பிஸ்னஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஆனால் என்ன ஒரு வருத்தம்னா பாருங்கள், இது மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எங்கேயுமே கிடைக்காது. ஆனால் இங்கே பாருங்கள் எம்டி சீட்லாம் இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கான்ஃபரன்ஸ் நடக்கும்போது நம்ம எல்லாருமே ஒரு 10 பேரை கூட்டி போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு அதனால மக்கள் பயன்பெறலாம். அது நினச்சி தான் நான் சிங்கப்பூர் 10 பேர் கூப்பிட்டு வந்திருக்கிறேன். இப்போ என்ன டாபிக்னா எமர்ஜிங் டெக்னாலஜிஸ் அப்படிங்கிற பற்றி பேச சொன்னாங்க. ஆக்சுவலாக நான் வேறு சப்ஜெக்ட் கொடுத்துருந்தேன். டாக்டர் விஆர்எஸ் எனக்கு தெரிஞ்ச சப்ஜெக்ட் என்னை கேட்காம கொடுத்துட்டாரு என்ன. ஸோ இதில் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ஸ் போங்க. இப்போ என்ன பார்ப்போம்னா சுருக்கம் என்ற பேச்சை முடிச்சுக்கிறேன். அதாவது இது மாதிரி கான்ஃபரன்ஸில் நடந்துக்கிற நீங்கள் வரனால உங்களுடைய நெட்ஒர்க் அதிகமாகுது. இப்போ பார்த்தா லோக்கல்லே பிஸ்னஸ் பண்ணால் நம்மளுடைய பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிலாம் கம்மியாக இருக்குது. அதனால் இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸில் நீங்கள் போனால் நெட்ஒர்க் வேணும், பீப்புள் தெரியணும், கான்டாக்ட் நம்பருக்கு உங்களுக்கு வேணும். ஸோ அதனால தான் இந்த கான்ஃபரன்ஸ் 3 நாளில் நீங்கள் வீட்டுக்கு போகும்போது எல்லாருடைய நேம் கார்டு உங்களுக்கு இருக்கணும். அதனால தான் நானாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 200 நேம் கார்டு கொண்டு வந்திருக்கிறேன். ஏன்னா அதனால் கொடுத்து கனெக்ஷன் ஏற்படுத்திங்க. அதான் நெட்ஒர்க். ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ நெட்ஒர்க் இருக்கோ அவ்வளோக்கு வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போடுங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், இந்தியாவுடைய ஜிடிபி சைனாவும் பாருங்கள். இந்தியா ஆல்மோஸ்ட் 3.84 பில்லியன்னா, சைனா 18 பில்லியன் இருக்கானுங்க. ஸோ இதுலேருந்தா பார்த்தா தெரியும். நான் சிங்கப்பூரில் நிறைய கிளான் அசோசியேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபரன்ஸ்லாம் போவேன். அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆல்மோஸ்ட் லைக் 4,000-5,000 பீப்புள் கான்ஃபரன்ஸ் அட்டன் பண்ணி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க, பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எடுப்பாங்க. இப்போ பாருங்கள் தமிழ் மக்கள் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். நம்மளுக்கு நிறைய எம்டி சீட்லாம் இருக்குது. ஸோ அந்த நம்பரே சொல்லும் பாருங்கள், $4 trillion
தமிழ்நாடு வந்து $1 trillion வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முயற்சி பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அதுக்காக நம்ம போகணும்னா நம்ம வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் வந்து பிஸ்னஸை வந்து எக்ஸ்பென்ஷன் பண்ணதான் முடியும், லோக்கல்லே பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது. ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கீங்க அப்படிங்கன்னா வந்து சிங்கப்பூர், சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா வரணும்னா எங்களுக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம்னா வந்து உங்களுடைய என்னென்ன கம்பெனி வச்சுருக்கீங்க, நீங்கள் எப்படி சிங்கப்பூருக்கு வரலாம், சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாவுக்கு வரலாம், வந்த பிறகு உங்களுக்கு கம்பெனி இன்கார்பரேட் பண்ணுறத விட அந்த சேம்பர்லேருந்தே உங்களுக்கு வந்து பிஸ்னஸ் கனெக்ஷனாக கொடுத்துட்ருக்கோம். நீங்கள் இந்தியாவிலேருந்து வரீங்கன்னா ஒரு 10 கனெக்ஷன் கொடுத்துட்ருப்போம். அது மாதிரி தமிழர்லாம் முன்னேறணும், பிஸ்னஸில் வந்து எக்ஸ்பென்ஷன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அப்படி இருந்தால் தான் நம்மளாம் வந்து ஜிடிபி உயர்த்த முடியும். இல்லாட்டி நம்ம வந்து $5 trillion சொல்லிகிட்டே இருக்க முடியாது, $1 trillion சொல்லிட்டு தான் இருக்க முடியும், நம்ம வந்து கேட்சப் பண்ண முடியாது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ஸ் போங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று என்ன வந்து எமர்ஜிங் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ இப்போ பாருங்கள் 2 காலம் இருக்குது, இந்த பக்கத்து ஒரு லிஸ்ட் இருக்குது, அந்த பக்கத்து ஒரு லிஸ்ட் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 10 இயர்ஸ்க்கு முன்னால் இருந்த லார்ஜஸ்ட் கம்பெனிலாம் வந்து ஆக்சுவலாக டிஸப்பியர் ஆகிட்டாங்க. நியூ டெக்னாலஜிஸ் வருது, நியூ எமர்ஜிங் டெக்னாலஜிலாம் வந்துக்கிட்டு இருக்குது. அதனால உங்களுக்கு வந்து பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, நீங்கள் வந்து ப்ரொஃபஷனல் இருந்தால், டெக்னாலஜிஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் நீங்கள் வந்து என்டர்பிரனர் ஆகலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ஸ் போங்க. ஸோ இப்போ என்ன வந்து சிங்கப்பூரில் இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோம்னா கம்பெனிலாம் வந்து இந்த டீப் டெக்னாலஜிஸ் கம்பெனிலாம் வந்து நாங்கள் உருவாக்கிட்டு இருக்கோம். அதாவது வெளியிலேருந்து இந்தியன் சப்கான்டினென்ட் வேர்ல்டு வைட்டில் உள்ள கம்பெனிலாம் வந்து அவங்களோட பேசி சிங்கப்பூர், சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா கொண்டு வந்து அவங்களுக்கு வந்து பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்து ஃபண்ட் ரேஸ் பண்ணி எக்ஸ்பென்ஷன் பண்ணி க்ரோத் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கெல்லாம் சர்வீஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தீஸ் ஆர் த எமர்ஜிங் டெக்னாலஜி, AI, ஆட்டோமேஷன், சைபர் செக்யூரிட்டிஸ், டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ். இப்போலாம் வந்து டேட்டா இஸ் ஆக்சுவலி a new oil. So I have a client, I am as an auditor, we have a client, Indian-based company, using data to earn $100 million US. We are helping them to go and list in the US. So data is going to be the new oil. So as you can see, these are the new, deep technologies emerging, and then you can see opportunities. If you need any help, you wanted to come to Singapore or any part of the world, you can approach us. Of course, first you need to approach Dr. V.R.S. Sambath, then me. He have more connection than, us. So we have helped them fintech, EV, agri-tech, and then MedTech and education. These are the words I think you already hear. This shows that proof. These are some of the deep technologies. You have a lot of opportunities, solar panel, health care, and then e-commerce. So these are some of the emerging technologies available. So if you have both, you are the tech people, you wanted to do business, you can approach us. Or you actually investors wanted to grow these are companies, there are a lot of opportunities, we can help them. Next slides. So I think it's good to be an entrepreneur. In order for us to grow the economy, grow the country, grow ourselves, grow our family, I think entrepreneurship is a good initiative. You have a freedom, you can achieve, there is no limit. And then there are so many opportunities to grow a business like conference this. Thank you very much. Later Q&A, if you have any question, we can ask. Thank you. Thank Dr. V.R.S. Sambath for giving us this opportunity to share some of this information. Thank you. Thank you, Dr. Chinnu. ரொம்ப அருமையாக பேசுகிறாங்க. என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது, என்னென்ன டீப் டெக்னாலஜின்னு சொன்னாங்க. ஃபின்டெக், சைபர் செக்யூரிட்டி, ஹெல்த் கேர், அக்ரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் தேர். அப்புறம் இன்னொரு புதுசாக கண்டுபிடிச்சிங்களா, நெட்வொர்க் ஈக்குவல் டு நெட்வொர்த். அதெல்லாம் நோட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினச்சேன். அதுதான், தட்ஸ் வாட் வி ஆர் டூயிங். திஸ் ஹஸ் பீன் டன் டாக்டர் சம் லாஸ்ட் 13 இயர்ஸாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இட்ஸ் அ கிரேட் இனிஷியேட்டிவ். தேங்க்ஸ் டு டாக்டர் V.R.S. இப்போ ஒரு 3 கொஸ்டினுங்க, டைம் இருக்குது, யார் வேணாலும் கேட்கலாம். ஸ்பெசிஃபிக் டு எமர்ஜிங் பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸில். ப்ளீஸ் கோ ஹெட். உங்கள்கிட்ட தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம். ப்ளீஸ் கோ ஹெட். கால்வல் பண்ண மாதிரி நானும் நடக்கலாம். Thank you for the speakers who have done very good job. Behalf of the audience, we can give you a great round of applause for them. Actually, my name is Dr. Ram. I'm the Vice Chairman for the SACI, Singapore South Asia Chamber of Commerce and Industry. My question is, now the world is competing each other. Asia is competing with the Western world.
as my friend from US also agree. So in what way the Asia Pacific is going to make the biggest change in the coming days? Because of the new generation technologies, we have to go from the bottom line to the top line. So we have to go for the education and building the business ecosystem and getting the socio-economic factor for that. So among the nations in Asia Pacific region, Singapore is making a lead for that, and they are investing not only in this region, but global. So how do we explore this particular opportunity to go global for the Asia Pacific regions to go global? In what way it would be getting started from the grassroots level to the high level? So any speaker can answer for that, please. Thank you for the question. Maybe Mr. Abid, start with. See, specific to the region, I'll talk maybe first about the Middle East region. You should have the capability to attract talent. So once you attract talent, and then you have an ecosystem that nurtures and fosters the talent, you will have all the mushrooming of these kind of companies which are into the neo technologies. Now, the first and important thing is how do you attract talent? So what has happened is that we have a transformation in the Middle East at least, where you have people wanting to come and live there because of enhanced security, high quality of living, and also a reasonable cost of living as well. So these are the factors which help in transforming the region by attracting talent. So that's the first thing which is happening. And then once the talent is there, then the talent, like water finds its own level, the talent by themselves will create opportunities. And today, funding is not an issue. Money is available in plenty all over the world. And money is chasing opportunities rather than the other opportunities chasing money. So once you have good talent in an ecosystem that supports this talent, then there is money coming into the system, and then there is a flourishing of these industries. Thank you. So I can tell about the, India growth story. So India, it is new India. What you see is today is new India, and more and more people are going for entrepreneurship, startup. And one thing I used to visit China, I visited 6-7 times. I see more women population is contributing for the economic growth actually. So same thing, earlier it used to be in India, it is different actually. So women population contribution it used to be very, very less. Now more and more women is coming out and taking up the entrepreneurship. They are taking up the employment in a very, to a bigger level. And India government is also aggressively pursuing Atmanirbhar and various other things. Definitely India will contribute major growth in Asia region in the days to come. Thank you. Next question. Next question, yeah. அடுத்த கேள்வி கேட்குறீங்களா? நீங்க முடிச்சிடலாம். இந்தாங்க மைக். உங்க பேரை சொல்லி. சரி, நான் சென்னையிலேருந்து வந்திருக்கேன். கொஞ்சம் எடுங்க, வீடியோ எடுத்துருங்களேன். அப்படியே என்ன வீடியோ எடுங்க, ஸ்பீச்சு கொஞ்சம் இருக்கு. வணக்கம், நான் சென்னை வந்திருக்கேன். சென்னை ஓஎம்ஆர் ரொம்ப ஃபெமிலியரான இடம். ஓஎம்ஆர் ஈஸியான்னு சொன்னால் எல்லாருக்கும் தெரியும், உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கு தெரியும். ஏன்னா எங்கள் இடம் தான் இன்றைக்கி நம்பர் 1 இருக்குது. அந்த இடத்துல இருந்து நான் இன்றைக்கி இங்கே மலேசியா வந்திருக்கேன்னு சொன்னால் அது மரியாதைக்குரிய ஐயா விஆர்எஸ் சம்பத்தை அவங்களால தான் வந்தேன். பொருளாதார மாநாடு இதில் நீங்கள் கலந்துக்கன்னு ஒரு 3 நாளைக்கு முன்னால் தான் எனக்கு சொன்னாங்க. உடனடியாக நான் ஃப்ளைட் டிக்கெட் போட்டுட்டு வந்துட்டேன். இங்கே பார்த்தோன்னே என்னை பார்த்தோன்னே அவரே
ஆச்சரியமாக இருக்குது. ஏன்னா எல்லா நாட்டிலேருந்து உலக நாட்டிலேருந்து தமிழர்கள் அத்தனை பேர் இங்கே வந்திருக்காங்க. எனக்கு என்ன ஒரே ஒரு ஆசைன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம தமிழ்நாட்டில் நிறைய பொருட்கள் விலை ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ஆனால் அதே பொருள் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா 1க்கு 10 அதிகமாக இருக்குது. ஏன் அந்த பொருளை கொண்டு வந்து நம்ம இங்கே விற்கக்கூடாது, நம்ம ஏன் ஏற்றுமதி பண்ணக்கூடாது, ஏன் இம்போர்ட் பண்ணக்கூடாதுன்ற ஒரு கேள்வியை நான் கேட்குறதுக்காக தான் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன். எனக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 1000 தென்னை மரம் சொந்தமாக வச்சுருக்கேன். எனக்கே சொந்தமாக வச்சுருக்கேன். ஆர்கானிக் பெட்ரிஸரே இல்லாமல் ஆர்கானிக்காக சொந்தமாக ஒரு 1000 மரம் வச்சுருக்கேன். அந்த தேங்காய் இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்தால் நான் விற்க முடியுமா, எப்படி பண்ண முடியும், அதுக்கு ஏதாவது வழிமுறைகள் ஏதாவது எனக்கு கிடைக்குமா அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் உங்களை சந்தேகம் கேட்குறேன். அதுக்கு மட்டும் எனக்கு ஐடியா சொல்லுங்கள். நான் நினைக்கிறேன் நம்ம கான்ஃபரன்ஸ் சேர்மன் மிஸ்டர் லத்தோ சகாதேவன் மே ரிப்ளை திஸ் கொஸ்டின். ஏன் சார் சகாதேவன் சார், அவர் தென்னை மரம் தேங்காய் இந்தியாவிலேருந்து கொண்டாந்து விற்க முடியுமான்னு கேட்குறாரு. சார் இவ்வளோ சார் என்ன தென்னை இருந்தாங்க. வணக்கம் ஐயா. தேங்காய் வந்து 1000 தென்னை மரத்தில் ஒரு தென்னை மரத்துக்கு 200 காய் வரணுவாங்க. அப்போ 2 லட்சம் காய் தான் நீங்கள் பேசுகிறீங்க. இந்த ஊரில் தேங்காய் இருக்குது, உற்பத்தி இருக்குது. இருந்தாலும் இந்தோனேஷியாவிலேருந்து இம்போர்ட்டும் வருது, பக்கத்தில் தாய்லாண்ட்லேருந்து வருது. அது ஒரு கம்யூனிட்டி. இன்றைக்கு விலை வந்து ஏறக்குறைய ஒரு தேங்காய் ஒரு 40லேருந்து 50 சென்ட், அதாவது ரிங்கிட், அரை ரிங்கிட் ஒரு தேங்காய் விலை இப்போ உற்பத்தி இம்போர்ட் விலை காஸ்ட்டு. ஆனால் சந்தையில் விற்கும்போது எவ்வளோ வருதுங்க ஐயா? 20 பெருக்கிக்கலாம். அப்போ ஒரு அரை ரிங்கிட்னா அப்போ உங்களுக்கு 10 ரூபா வருது தருவது. ஆனால் அது சந்தையில் போய் விற்கும்போது இன்றைக்கி இளநிலாம் 5 ரிங்கிட் விற்கிறாங்க. அப்போ அது 20, 5, 100 ரூபா. ஸோ அது ஆர்கானிக்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு ப்ரீமியம் கொடுத்து வாங்குறதுனா அதுக்கு மார்க்கெட்டிங்லாம் தனியாக செய்யணும். ஸோ இது நம்பரை பொறுத்து இருக்குது. ஸோ இப்போ இந்த வாய்ப்பு இருக்கா இல்லைங்களா? வாய்ப்பு வந்து நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணணும். நீங்கள் என்ன ஸ்பெஷல் சரி பண்ணணும்னு சொல்லி வழி சொன்னீங்கன்னா ஸ்டடினா என்ன, நீங்கள் இப்போ நான் சொன்னது வந்து இதுதான் அடிப்படை உண்மை. விலைகள்லாம் சொல்லிட்டேன். இதில் நீங்கள் கொண்டு வந்து 2 லட்சம் காயை நீங்கள் கொண்டு வந்து இங்கே விற்கணுன்னா எப்படி செய்கிறதுன்னு நீங்கள் பார்க்கணும். 2 லட்சம் காயின்னு இல்லை, என்னுடைய ரிலேஷன் சொந்தக்காரங்க. நீங்கள் எக்ரிகல்ச்சர் பற்றி பிஸ்னஸாகவே பண்ணுறேன். சரி சரி, பிஸ்னஸாக பண்ணுறேன். அதுக்கு என்ன வழிமுறைகள் சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா? இல்லை அது நான் சொன்னேன், இன்னும் கொஞ்சம் உயர்வேன். நீங்கள் கண்டெய்னரில் போட்டு அனுப்பலாம். அது போட்டு ஏன்னா கப்பலில் வருதுன்னா ரொம்ப நாள் தாங்காது இந்த தேங்காய். கண்டெய்னரில் போட்டால் ஃப்ளைட் காசு, ஏர் ஃப்ளைட் இருக்குது. இங்கே இப்போ வர்றதெல்லாம் மோஸ்ட்லி தாய்லாண்ட்லேருந்து ரோட்டில் வந்துடுது, ரோடு வழியாக. இந்தோனேஷியாவிலேருந்து பாஜ் கொண்டு வராங்க. அங்கேருந்து வரும்போது ஒரு வாரத்துக்கு மேலே தாங்காது. ஸோ இதெல்லாம் இருக்குது, பல விஷயங்கள் நீங்கள் யோசித்து தான் செய்ய முடியும். ஓகே ஐயா, ரொம்ப நன்றிங்க. ரொம்ப நன்றி, ரொம்ப நன்றி, ரொம்ப நன்றி. டைம் கருதி ஒரே 2 பாயிண்ட்டுங்க லாஸ்ட்டாக முடிச்சுக்கிறோம். பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ஏஐங்கிறாங்க, சேட் ஜிபிடிங்கிறோம். பார்த்தீங்கன்னா எப்படி க்ரோ பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சேட் ஜிபிடி ஒரு 2 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஃபேமஸ் ஆச்சு, எல்லாருக்கும் தெரியும். கோ அண்ட் ஆஸ்க் எனி கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணுவாங்க. ஸோ 3% தான் ஆன்சர் கிடச்சிது ஒரு 3 இயர்ஸுக்கு முன்னாடி. இன்றைக்கி நீங்கள் போய் கேட்டிங்கன்னா 50%க்கு மேலே கரெக்டாக ஆன்சர் கொடுக்குது. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட $1 பில்லியன் ஒர்த்து பவர்ஃபுல் எக்யூப்மெண்ட்ஸை வச்சு அவங்க ஆன்சர் கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு. அவ்வளோ ப்ராசஸர், பேசிக்கலி நத்திங், இட்ஸ் அ ப்ராசஸர். அண்ட் இன் நெக்ஸ்ட் இயர் தேர் பிளானிங் டு டூ க்ளோஸ் டு $7 பில்லியன் to $10 பில்லியன் ஒர்த். இது வந்து 80% மோஸ்ட் ஆஃப் அவர் ஆன்சர் கிடைக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஏஐயில். அப்போ 2030 என்ன நடக்குன்னு பாருங்கள். கிட்டத்தட்ட தேர் $100 பில்லியன் தேர் கோயிங் டு இன்வெஸ்ட் ஆன் த பவர்ஃபுல் கம்ப்யூட்டர் டு ஆன்சர் க்ளோஸ் டு 90-95% பாசிபிள் தட். அதை சொல்கிறேன், எதுக்காக சொல்கிறேன்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் தேர், ஏஐ ஆல்சோ கம்மிங் அப். ஸோ பெட்டர் டு ஆக்ட்
quick and find a opportunity which wherever it is, you can make it global. Second, அந்த ஜேபோஸை தெரியும் அமேசான், அவர் என்ன சொல்றாரு, you have to be adamant about your vision. No, do not change your visions or objective, but flexible in learning, relearning. அதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன். Basically, we are long way, lifelong, we are going to learn and relearn and change our adoption. But our objective or vision, whatever we start today, has to be strong. And thank you all the speakers. Thank you for the opportunity for Dr. VRS.